ఏస్ అగైనెస్ట్ ఆడ్స్ టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మిర్జా ఆటోబయోగ్రఫీ లాంఛనంగా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయింది. ప్రొఫెషనల్ కెరీర్లో టాప్ ర్యాంక్ను అందుకున్న హైదరాబాదీ తమ పర్సనల్ విషయాలనే కాదు ప్రొఫెషనల్ మెమరీస్ని ఫ్యాన్స్తో షేర్ చేసుకుంది. హైదరాబాద్ ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో గ్రాండ్గా జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్గా హాజరయ్యాడు బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్. అంతేకాదు సానియా మిర్జా ఆటోబయోగ్రఫీని విడుదల చేసి తొలి పుస్తకాన్ని కొన్నాడు. తన 20 ఏళ్ల కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న ఆటుపోట్లకు అక్షరరూపం ఇచ్చానంది సానియా. పుస్తకం రాయాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదన్న సానియా అనుకోకుండానే ఇలా జరిగిపోయిందని చెప్పింది. కెరీర్లో గెలుపులు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా పొంగిపోనని, అలాగే ఓటములు ఎదురైనప్పుడు అతిగా కుంగిపోనని టెన్నిస్ స్టార్ అంటోంది. తాను ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. అందరి ఎంకరేజ్మెంట్తోనే కెరీర్లో నిలదొక్కున్నానన్న హైదరాబాద్ టెన్నిస్ క్వీన్ ఇక ముందు ఇదే స్థాయిలో ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తారని భావిస్తున్నానంది. తన జీవితంలోనే ఆటోబయోగ్రఫీ విడుదలైన క్షణం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుందని హైదరాబాదీ అంటోంది. I think the first and foremost I want to thank is Shahrukh. Thank you so much for coming. All I had to do is just say, can you please come and unveil this very special thing for me? And that's it. That's all I needed to say, and he's here. So thank you so much. I couldn't have thought of a better person to do it with. Just a little bit I would like to say about this book. Why I've decided to write it at 29 years old, which doesn't happen very often for autobiographies. By the grace of God, I've had a long career, and I've had a very entertaining career on and off the court. A lot of thanks to you guys as well. And I've lived a lot in the last 20 years of my career, and I felt like I owed it to myself, to my family, to everybody, to know my side of the story. And I'm so glad that I'm ఇక ఆటోబయోగ్రఫీ రిలీజ్ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్ గా హాజరైన షారుఖ్ సానియాపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఆమె జీవితం ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అన్నాడు బాలీవుడ్ బాద్షా. చిన్న వయసులోనే ఎన్నో విజయాలు సాధించిన సానియా భారత్ లో టెన్నిస్ క్రేజ్ ను పెంచి స్టార్ అని ప్రశంసించాడు. ఒకవేళ సానియా బయోపిక్ ను తీయాల్సి వస్తే ఆ సినిమా నిర్మించడానికి తాను ముందుంటానన్నాడు. సినిమాలో నటిస్తానని హామీ ఇచ్చాడు. I don't see Sania from the outside. I've known her for a long time, personally. For me, it would be difficult for me to say that I just connected with her, because from the outside, I see this young lady who has so much to share with the world, through her work, through her personal life, and talk about it, and that's what connects me to her. Whenever she was playing tennis, even when I didn't know her, it's just the grit and determination, the way she would come on the television screen if you were not watching it live. The fact that against odds, I've kept awake, one match, I think in America, where you were playing Sharapova, I think. Was it right? Yeah, 11 years ago, and I was like, India is playing Sharapova, and we have to all stand there and, root for the country. So I connected with the fact that, in spite of failing, I was made to understand, I don't know, correct me if I'm wrong, that she had an injury and she could not continue with the singles career, but she twisted it around and she became the number one in doubles. So, all this stuff means she's not giving up the love for sport or what she really wants to achieve, her family's dreams, so that connects me.
that makes me feel, I'll be honest, every time Sania loses somewhere, she represents our country, I think all of us lose a little bit. And we say, no, next time we'll all go and win. So that connects you to a great sports person like Sania. She has been there. And I think, actually, honestly, I'm sorry, I'm requesting you a big round of applause for her being the world number one. తొలిసారిగా రాకెట్ పట్టుకున్న రోజు నుంచి వింబుల్డన్ జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ గెలుచుకునేదాకా అక్కడి నుంచి సీనియర్గా టాప్ 20 ర్యాంకులకు తీసుకురావడం 2010లో 3 సర్జరీలు చేయించుకున్న తర్వాత తన మానసిక పరిస్థితి పట్టుదలగా వరల్డ్ నెంబర్ 1గా ఎదగడం ఇలా ప్రతి అంశాన్ని తన ఆటోబయోగ్రఫీ ఏస్ అగైనెస్ట్ ఆడ్స్ లో చోటిచ్చింది సానియా. ఇక తన పెళ్లి విషయంలో తలెత్తిన వివాదాలను చేర్చింది. పెళ్లి విషయంలో విమర్శలు బాధించాయన్న సానియా ఫైనల్ గా మనసుకు నచ్చిన పని చేశానంది. ఈ వివరాలన్నీ ఆటోబయోగ్రఫీలో చదవమంటోంది టెన్నిస్ స్టార్. ఏస్ అగైనెస్ట్ ఆడ్స్ కు సీక్వెల్ కూడా తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో ఉంది సానియా. త్వరలోనే ఆ పని కూడా మొదలయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటిదాకా సాధించిన విజయాలకు తొలి పుస్తకంలో చోటిచ్చిన టెన్నిస్ స్టార్ కెరీర్ ఇలాగే ముందుకు సాగిపోయి తన ఖాతాలో మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తే మాత్రం ఆ వివరాలను సెకండ్ ఎడిషన్ లో రాసుకొచ్చే ఆలోచనలో ఉంది. కెరీర్ లోనే మంచి స్వింగ్ లో ఉన్న సానియా ఏస్ అగైనెస్ట్ ఆడ్స్ కు సీక్వెల్ రాయాలని కోరుకుంటున్నారు ఆమె అభిమానులు.